Now let us see the second problem. The second problem is about distance travelled and displacement. Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight line 300 meter in 2 minutes 30 seconds, and then he turns around and jogs 100 meter back to a point C in another 1 minute. The question says that, so if we can see from here, a person is running, so he is starting from A to B. A to B distance, the total distance from A to B is 300 meter. Total distance from A to B is 300 meter. He takes 2 minutes and 30 seconds. The question is asking about average speed and velocity. The question is asking average speed and velocity in two cases, one from A to B and another from A to C. So what we have to find out from here? So let us see one. So average speed for two cases, one A to B, then A to C. The second, average velocity from A to B, then A to C. So we have to find these things. What you have to remember is that when we are finding average speed, we have to consider the total distance travelled, and when we are finding an average velocity, we have to consider displacement. For velocity, we have to consider displacement. For average speed, we have to consider the total distance travelled. Let's see. So let's see the first point. Let's do the average speed. Let's do the average speed. Okay. Average speed from A to B. So average speed from A to B is equal to total distance travelled over total time taken. So what is the total distance travelled from A to B? From A to B it is 300 meter. And what is the total time taken from A to B? It is 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds. So I will do it here. 2 minutes 30 seconds is equal to, so 2 minutes is 120 seconds plus 30 seconds is 150 seconds. Okay. So total distance travelled is 300 meter over 150 seconds. So which is nothing but, if you cancel, it will go by 2 times. So 2 meter per second. Average speed from A to B is 2 meters per second. Got it? So let us see. So what will be the let us see what will be the average speed. We are now finding out the average speed from A to C. So when we want to find out the average speed from A to C, now average speed from A to C is equal to total distance travelled. So from A to C, what is the total distance travelled? So from A to C is equal to A to B, and again he is travelling, he is coming back. He is moving from A to B. He is moving from A to B. Then he is coming back from B to C. Okay, that is the total distance, because he says he jogs around and then he 10 meters back to the point C. It says that how a person is moving, he is starting from A and he is jogging till B, point B, and again he is coming back, which is 100 meter. From the diagram it looks like it is at the midpoint, but the actual distance is 100 meter. So it is the total distance from A to B plus B to C. So total distance from A to B is 300 plus B to C is 100. So which is equal to 400 meter. From A to C the total distance is 400 meter. So now for average speed is equal to total distance travelled
okay, over total time. So what is the total time? So let's see the total time. So first he is taking 230 seconds. From A to C he is taking 2 minutes and 30 seconds, that's 150 seconds. And again to come back to 100 meters he is taking 1 more minute. So that is 2 minutes 30 seconds plus 1 minute, which is equal to, here it is 150 seconds plus 60 seconds. So then 210 seconds. Okay. Total distance traveled, which is 400 meter, and then total time taken 210 seconds. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 400 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 210 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21, 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21. ಸೊ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು, 21 ಟೈಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ 22 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 42 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 19. ರಿಮೈಂಡರ್ 19 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 19 ಬಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು 190 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 190 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 21 27 8 ಟೈಮ್ಸ್ 168, 21 9 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 21 ಇಂಟು 9 ಮತ್ತು 189. ಸೊ 9 ಟೈಮ್ಸ್ 189. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 190 ಇತ್ತು, 189 ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 21 40 over 21 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.9. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1.9 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಎ ಟು ಬಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟು ಬಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಗೇನ್ ಎ ಟು ಸಿಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಸಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಎಗೇನ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಬಿ, ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಸಿ, ಇಷ್ಟೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು 150 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೇಗೇನು ಇದಾಯಿತು. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು ಎ ಟು ಸಿ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಸಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಬಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ 300 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ 100 ಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 400 ಮೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನು? ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 260. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು 2 ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಟು ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವೀಗ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಬಿ, ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಬಿ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ 300 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 300 ಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 300 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್,
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೇಮ್. ನಾನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೇ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಇರಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಹೌದಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಟು ಬಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 300 ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನು ಅಷ್ಟೇ 150 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಗೈನ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡು ಎ ಟು ಬಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 100, 200, 300 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ. ಇದು 100, ಇದು 100, ಇದು 100. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಟು ಬಿ 300, 3 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೀಗ, ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂತಂದರೆ, ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100, 200. ಮೀಟರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎ ಟು ಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 400 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು. ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 2 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 2 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 2 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, 2 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ. ಸೊ 2ಕ್ಕೂ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಮನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಬರೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 2 ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಯ್ತದೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇರಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 200 ಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 2 minutes 30 seconds 150, ದೆನ್ 1 minute ವಾಪಸ್ಸು, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 minutes 60 seconds ಪ್ಲಸ್ 1 minute ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 120 ಪ್ಲಸ್ 60, ಹೌದಾ? 180 ಸರಿ 2 minutes ಪ್ಲಸ್ 30 seconds. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 150 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 100, 150 ಪ್ಲಸ್ 60. ಸೊ 150 ಪ್ಲಸ್ 60 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ 210 seconds. ಸೊ 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 210 seconds, ಹೌದಾ? 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 210 seconds, 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11, ನೀವು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21, ಹೌದಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 200 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 21 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 9 1 9 9 2 18, ಸೊ 189, 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 189 ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 11 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.9 meter per second. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ, ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಇನ್ ಜನರಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡು ಎ ಟು ಬಿ ಎ ಟು ಸಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಬಿ ಎ ಟು ಸಿ, 4 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆನಾ?